Yes, son. จุดสู้สุดใสเปลี่ยนมาต่อคณีเวิร์ดตลอดจุดคณีสายจะทำไมจุดใส่เรื่องทำไมระบบบันเทิงโนซีดำเนินจะนองเชียงแท้เราเบียนอากงขมอดได้จะใส่เรื่องใบเพลินทนงานกำบังยังปีเหมียงกรุซามวยบันบัดบองชีวิตมาดองมันเนี่ยได้ซาแต่เมียนสตรีมันเนี่ยปราบแปรเราเบียนอากงขมอดซ่องซักบรรจบชีวิตระบบโปเกจังดังใส่เรื่องละมัดหนึ่งจำนวนปัญหาที่เชียงนะต่อแต่ตามด้านการสำรายบกยมแต่งอคณีจะประดามใส่เรื่องดำบงรูปเพลกับบางหางปีประเทศมวยกันไหลนั่งเคยมีมนุษย์มันเนี่ยกำปงแต่โชว์ในขนมประเทศนุในขนมสเปียบฮะโดยจิมมีในระบบยังทุนทั้งอได้กอดเจี๊ยบรอจมหน้ามันเนี่ยหายก็จะประดามลือสำเร็จสลายระบบมนุษย์สลายมันเนี่ยเช่นปีขนมบรรทุบมือก็เคยกอดกำปงแต่โชว์ลือบังการได้ตุ้มแหลกคลุนโจทั่วไอกอดบัดบองชีวิตในตีนุเตบรรทุบมือรูปเพลก็การมาปีปัจจุบันก็บ้านเคยสตรีมันเนี่ยกำปงทั่วดำน้ำจิมวยกรุซาระบบนี้ได้มีประเดี๋ยวหนึ่งก้อนหายมือเตยมุกมอดระบบนี้คือจีก้อนกัดอันไม่ได้หายประเดี๋ยวระบบนี้คือจีจุนเจียดอินโดนีเซียบรรทุบมือโปเกกับทั่วดำน้ำอริยะเป็นจิจารเมาส์โปเกกับทั่วดำน้ำแต่ดอกกูได้คือจิบเตะดอกทุ่มมวยอย่างสระอาดหายก็เคยมีเนี่ยบ่มร้าวใจหมกจำแต่ตัวโปเกในขังไกลพองได้เจียสตรีจำนำมันเนี่ยจีเนี่ยเมื่อการขอเตยในขนมประเทศนี้อ้อยมาได้ระบบบรอมันเนี่ยนี้ได้ซาตายมาได้ระบบกอดมินเวจำนะเตรกาเนี่ยมือท้ายตอมประเทศหนึ่งกอดพองได้หายขนมทั้งไงนี้กรุซาระบบโปเกกับบานหมกเลงมาได้ระบบกอดบรรทบปีเมประเทศบานเชยหมกเระเตะโปกอดรุ่ยกับน้องโปเกโจเตยขังขนมหายก็มันรองจำยูโปเกก็เป็นหยับลางเตยขังเหลือจูบลูกใหญ่แต่มือเตยลูกใหญ่ฮะโดยเจียจำไหลอังกุยทมึงเหมือนตอบฉลายจมวยหนึ่งโปเกโนเต้ตัวเจคนปลอบเจียเยี่ยมในใหญ่จมวยกอดก็เนื้อแต่เหมือนตอบฉลายฮะโดยจิขมิ้นวิญญาณในขนมครูนั่งจังบานบรรทัดลูกใหญ่ก็จับประดามสไลด์นึ่งวีประหารแต่คนปลอระบบครูไอทั่วอาจารย์ระบบกอดฮะเจียปเอาอย่างครั้งหนึ่งเพยคลายครั้งน่ะเติมสตรีเมเต้หนึ่งคนปลอระบบกอดเจียเยี่ยมจับกอดนึ่งเอาประปนหนึ่งคนระบบกอดจะเจนปีบรรทุกในสันเต้บรรทบมกปกระบบโปเกกระโจดสูนอมโปเกนึ่งปราบอาลีทะลูกใหญ่เหมือนไอโนเต้โกนกลมบารามไอบรรทบมกประปนระบบกอดกระเจนเตยขังกลายในใหญ่ขนี้ทำมาการไออ้อยประเดี๋ยวระบบกอดฉลายให้กอดก็ฉลายแท้ประหารจีกอดมีนจงือบาดตะจัดปีกาบาดบองประเดี๋ยวระบบกอดทำไมนี่เติบคลายเตยเจียแบบนี่โอนกลมบารามไอบรรทบมกก็คืออาลีกำปงแต่เรียบจอมสำเลียบงเปะดะโจตุให้อาลีกำปงแต่มือแต่ตามบังอวยกันเจาะเตยขังกลายมือเตสเพียบแต่เพลิมนุเนียงก็สลับแต่หะโดยเจียบานประเดี๋ยวคืนสตรีเสลียเปะชุดซ้อมมันเนี่ยโชว์หนึ่งปะริเวณขังกลายยังจำไล่แต่บองสไลระบบนี้ก็ปรับเนียงท้าเอาหมกจุยเรียบจอมเอาฉับเฮ้ยนึ่งเอาจอเตยขังกลายยามใบก็เอาปลารองจ้ำโดยอาลีก็เงียตลอดหมกมือเป็นมาดองเตี้ยก็สลับแต่บาดสตรีจมไล่มันเนี่ยนุเตยบต่อมก็คืนโปเกก็บรรทอจอเตยยามอาหารเป็นอย่างเงี้ยจุ่มคณีในขังกลายให้มาได้ระบบโปเกกำปงแต่สูตรแท้ไอ้โกนจังแต่เลงกำซานในไอ้น่ะก่อนหลังตึกทะเลหรือก่อนหลังพนมให้ปกระบบโปเกก็ปรับแทนในดำบอลนี้มีนตึกทะเลรอสอาดครั้งน่ะแต่เมื่อแต่ตึกมกระบบขมิ้นฮะโดยเชี่ยมันจับอารมณ์ปีก่อนหลังกำซานออกโนเต้เพลียมนุอาลีก็สลับแต่บังหันตึกมกฮะโดยเจียบานเคยเอาไว้มายังจำไล่กำปงแต่จอกมกปีกรรมจันดาก็เชี่ยเยี่ยมปรับปกระบบเกในเป้ได้กรุบคณีเนี่ยเมื่อเอาจะบาเตอก็เคยท่าเจียหลบย้ายกำปงแต่จอกไปเลือกรรมจันดาในเป้ได้เคยแบบนี้กรุบคณีก็ประหยัดรุนแต่เลือกก็แต่ก็จับประดามบรรจัยอาการะจำไล่เท็ดให้สไลเป็นประเทศแต่มาดองเราดอกอวดเจนดองเกยหนึ่งกันเจาะก็โดยเชี่ยพลายลามหนึ่งได้โกลปีขนมปูระบบก็อย่างกูไอคลายครั้งน่ะฮะโดยเจียก็กำปงแต่เตยอำเภอเกอันจังบัดต่อมาก็เคยปกระบบโปเกนึ่งเนี่ยบ่มราวเซนติสน้อมลูกใหญ่แต่การมันตีแปดตกไอโปเกแต่งใบเนี่ยในประเทศให้ก็เคยโปเกกำปงแต่น้อมลูกใหญ่แต่ดอนมันตีแปดเอาลูกครูแปดจับประดามสังครูบรรทอนแต่เลือกก็จำนายอาเลียก็แบนซูมได้ระบเนียงแทตามเมียเรื่องเอาไว้ให้ก็ฉลายทาก็มันดังโดยขี้เนี่ยแต่อาเลียก็สู้ทาเจ้าให้ไว้บานเจียลูกใหญ่ใบเตยจีกอุดเจยระบบจำลายไอแบบนี้เตียงได้มันมีหัดพอลไอโจตึกนองปูระบบก็นู่นเต้เปิดเจียกวยคลายครั้งหน้าให้เนี้ยก็ในใหญ่ปรามได้ระบเนียงแทจ้องตลอดเติบเต้เว้นเพราะไอมันสนุกในขนมจัดนู่นเต้แต่มาได้ระบเนียงก็ในใหญ่แทลูกใหญ่กำปงแต่ชื่อใบยืงเตยในปีนี้ฮะโดยเจียมันตำลองนู่นเต้คล้ายลูกปลาระบบไอออนจัดทั่วไอมาได้โกนเกตังปีนี้ก็ชลุกนี้ได้ซาแต่มวยจังเติบเต้มวยจังจะเจนด้วยก็เคยอาเลียกำปงแต่ดาเตยบรรทุระบเนียงเว้นนึ่งเคยปอนใส่ระบเนียงดาโจเตยบรรทุระบเนียงก็ดาตามสู้เกแท้ไม่ได้ก่อโจเตยบรรทุระบบอกแบบนี้แต่ในปีเดนยังรุนทวีโจเตยก็สลับได้บานเคยสมาขมังเจียมนุษย์ใส่มันเนี่ยอย่างกูไอคล้ายกำปงแต่ชอในขนมบรรทุนู่ให้ก็จับประดามดาเจนหมกรกนี้ก็คืนจะบาดทางคือเจียลูกใหญ่เตยเว้นกำปงแต่ชีเยี่ยมดาโจหมกรกนี้บันเต็งมาดองอย่างกูไอคล้ายครั้งน่ะให้เนี้ยก็เป็นหยับรถเจนเตยขังไกรใส่รกมาได้ระบเนียงในปีได้มาได้ระบเนียงรถลางหมอกก็คืนปอนใส่ระบเนียงก็รถหมกตามกลายได้ชอบปอนใส่ระบเนียงดาโจบรรทุบนนี้คือเจนน่ะให้ปีได้โปเกชีเยี่ยมดาโจแต่เมื่อในขนมบรรทุโนแต่งใบเนี้ยก็สลับได้เหมือนบานเคยมีเอาไว้โดยแต่เนี้ยใส่พระมาได้ระบเนียงมนโนนเต้จำนายปกระบบโปเกก็กำปงแต่เนื้อมันตีแปดมือท้ายลูกใหญ่รวยก็คืนกรูแปดหากกดเจนเตยขังไกรดำใบปราบยาการะระบลูกใหญ่เปสดับรวยกดกระโจเตย
ខាងក្នុងវិញក៏ស្រាប់តែឃើញម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែឈរនៅមាត់បង្អួចរួចក៏ទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅយ៉ាងចម្លែកខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកក៏ឃើញឪពុករបស់ពួកគេកំពុងតែខកទៅអ្នកផ្ទះថាមិនទាន់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេតែក៏មិនបានប្រាប់ម្ដាយរបស់ពួកគេអំពីរឿងដែលលោកយាយលោតចុះទៅខាងក្រោមដូចគ្នាចំណែកស្ត្រីមេផ្ទះក៏ប្រាប់ឲ្យម្ដាយរបស់ក្មេងៗចូលទៅសម្រាប់ទៅលោកស្រីហត់មួយថ្ងៃអស់កម្លាំងណាស់ហើយកុំនៅយប់ជ្រៅពេកចំណែកឪពុករបស់ក្មេងៗក៏ចូលទៅបន្ទប់សម្រាប់របស់លោកយាយបន្ទាប់ពីគាត់លោតចុះទៅខាងក្រោមក៏ឃើញថារាងកាយរបស់គាត់ត្រូវរងរបួសគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបាក់ជើងបាក់ដៃក្រិចកតែក៏មិនទាន់បាត់បង់ជីវិតនោះទេហើយភ្លាមនោះគាត់ក៏កើតអាការៈហាក់ដូចជាចង់និយាយអ្វីមួយយ៉ាងប្រាប់កូនប្រុសតែក៏មិនអាចនិយាយរួចនោះទេបានត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីលោកយាយបានដឹងខ្លួនឪពុករបស់ពួកគេក៏ឆ្លៀតទៅផ្ទះបន្តិចមើលគ្រួសាររបស់គាត់និងប្រាប់ឲ្យកូនទៅលេងខាងក្រៅបន្តិចគាត់មានការនិយាយជាមួយម្ដាយរបស់ពួកគេតែពីរនាក់ហើយពេលដែលក្មេងៗចេញទៅខាងក្រៅអស់ក៏និយាយជាមួយប្រពន្ធថាបងចង់ឲ្យអូនត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូនវិញសិនតែនាងក៏តបថាបងនិយាយអីហ្នឹងមិនដេចក៏សុកឲ្យអូននិងកូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបែបនេះតើមានរឿងអីតែប្តីរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនអាចនិយាយអំពីមូលហេតុបាននោះទេក៏បានត្រឹមតែនិយាយដដែលថាឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទៅបងមិនចង់ឲ្យអូននិងកូនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេតែប្រពន្ធរបស់គាត់មិនព្រមចាក់ចេញនោះទេដរាបណាគាត់មិនប្រាប់ហេតុផលបែបនេះបន្ទាប់មកក៏ឃើញម្ដាយរបស់ពួកគេកំពុងតែបើកឡាននាំកូនទៅផ្សារចំណែកឪពុករបស់ពួកគេក៏មកជីករណ្ដៅចម្លែកនៅខាងក្រោយផ្ទះទៅវិញហាក់ដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាមានបំណងអ្វីហើយស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដើរមកឃើញគាត់កំពុងតែជីករួចក៏ធ្វើទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលនិងឆ្ងល់ដូចគ្នាចំណែកម្ដាយរបស់ក្មេងៗបានទៅដល់ផ្សារកំពុងតែដើរទិញអីវ៉ាន់ហើយកូនក៏ដើរមើលអីវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាតម្រូវការរបស់ពួកគេដូចគ្នាបានបន្តិចម្ដាយរបស់ពួកគេក៏ស្រាប់តែបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់សនៅក្នុងសភាពដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងកំពុងតែរត់រុញរត់តែសំដៅទៅរកកូនស្រីរបស់គាត់គឺអាលីនិងបំរុងនឹងបំបុកគេទៅហើយគាត់ក៏ព្យាយាមរត់ទៅរុញកូនស្រីចេញហើយធ្វើឲ្យនាងដួលបោកទៅលើឥដ្ឋរងរបួសដៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានៅជុំវិញនោះក៏ដូចជាកូនស្រីច្បងរបស់គាត់ឆ្ងល់ណាស់ហើយមិនដេចក៏គាត់ធ្វើបែបនេះទាំងដែលមិនឃើញមានអ្វីនោះទេនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងឡានវិញម្ដាយរបស់ពួកគេក៏ប្រាប់ថាគាត់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ព្យាយាមរុញរត់តែមកបំបុកកូនទើបគាត់ធ្វើបែបនេះហើយមើលទៅអាលីនាងមិនខឹងនឹងម្ដាយនោះទេតែបងស្រីរបស់នាងក៏ស្រាប់តែបង្ហាញអាការៈហាក់ដូចជាខឹងនឹងម្ដាយនិងស្ដីបន្ទោសគាត់ថាមិនដេចក៏សុកធ្វើបែបនេះដាក់ប្អូនស្រីអញ្ចឹងគ្មានហេតុផលសោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅដល់ផ្ទះហើយក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញរួចឪពុករបស់គេបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះមុនក៏ចុះមកឃើញកូនស្រីរបស់គាត់រងរបួសដៃក៏ឆ្ងល់ថាមកពីហេតុអ្វីក៏សួររកហេតុផលហើយអាលីក៏ប្រាប់ឪពុករបស់គេថាម្ដាយរបស់គេគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរងរបួសធ្វើឲ្យឪពុករបស់គេក៏សួររកហេតុផលម្ដេចក៏ធ្វើដាក់កូនបែបនេះរហូតដល់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយម្ដាយរបស់ពួកគេថាគាត់បានឃើញអ្វីចម្លែកចង់ធ្វើបាបកូនស្រីទើបគាត់រុញនាងឲ្យដួលតែឪពុករបស់ពួកគេដូចជាធ្វើទឹកមុខមិនជឿនោះទេនឹងគិតថាប្រពន្ធរបស់ឯងឈួតហើយរហូតឆ្លោះប្រកែកគ្នាប្តីរបស់គាត់ក៏បើកឡានចេញពីផ្ទះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមើលថែម្ដាយរបស់គាត់បន្តទៀតហើយចំណែកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយសារតែចិត្តនៅតែខឹងប្តីក៏ធ្វើហាក់ដូចជាមិនខ្វល់នោះទេក៏មករៀបចំរបស់ដែលទើបតែទិញមកពីផ្សារចូលទៅក្នុងទូទឹកកកក៏ស្រាប់តែពេលនោះបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដូចជាខ្មោចមុននោះកំពុងតែឈរកាន់កាំបិតនៅក្បែរទូនោះហើយក៏ចាក់ទៅលើគាត់ចំកញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យរងរបួសហូរលោហិតនិងធ្វើឲ្យគាត់ស្រែកឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពេញផ្ទះតែម្ដងតែបានបន្តិចស្ត្រីមេផ្ទះក៏ចេញមកព្យាយាមដាស់ស្មារតីនឹងឲ្យគាត់តាំងអារម្មណ៍ឡើងវិញតាមការពិតវាគ្មានអ្វីកើតឡើងនោះទេគាត់កំពុងតែស្រែកឈឺចាប់តែម្នាក់ឯងហើយគាត់ក៏ព្យាយាមតាំងអារម្មណ៍ឡើងវិញឃើញថាខ្លួនឯងមិនបានរងរបួសនោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះថាគាត់បានឃើញស្ត្រីចម្លែកកាន់កាំបិតយកមកចាក់គាត់ច្បាស់ណាស់ម្ដេចក៏បែរទៅជាបែបនេះទៅវិញហើយស្ត្រីមេផ្ទះនោះក៏ថាគាត់ជឿនឹងនាំម្ដាយរបស់ក្មេងៗឲ្យទៅមើលអ្វីមួយយ៉ាងដែលគាត់គិតថាចម្លែកនៅខាងក្រោយផ្ទះនៅពេលដែលពួកគេដើរទៅដល់ក៏បានឃើញរណ្ដៅដែលត្រូវបានជីកបញ្ឈរជាច្រើនដែលស្ត្រីមេផ្ទះនោះប្រាប់ថាឃើញប្តីរបស់នាងជីកយ៉ាងចម្លែកមិនដឹងថាមានន័យយ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់មកក៏ឃើញឪពុករបស់ក្មេងៗក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមើលម្ដាយរបស់គាត់វិញឃើញថាគាត់មិនទាន់មានអាការៈប្រសើរឡើងនោះទេចំណែកអាលីកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់គូគំនូលេងចំណែកអាលីក៏ត្រូវស្ត្រីមេផ្ទះរៀបចំឲ្យគេសម្រាប់រួចក៏ចាក់ចេញពីបន្ទប់របស់គេវិញទៅចំណែកអាលីកំពុងតែគូគំនូនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែឃើញមាននរណាម្នាក់កំពុងតែព្យាយាមកាច់ទ្វាររបស់នាងចង់ចូលមកខាងក្នុងដំបូងហាក់ដូចជាធម្មតានោះទេតែបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែព្យាយាមកាច់កន្លឹះទ្វាររបស់នាងខ្លាំងទៅរហូតដល់ជ្រុះកន្លឹះទ្វារចុះមកខាងក្រោមតែម្ដងធ្វើឲ្យនាងគឺពិតជាភ័យខ្លាចនិងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់រួចបន្ទាប់មកក៏ឃើញទ្វារក៏ចាប់ផ្ដើមរបើកតែក៏មិនបានឃើញមាននរណាឈរនៅខាងក្រៅនោះទេហើយនាងក៏ដើរចេញទៅមើលបន្តិចម្ដងក៏ស្រាប់តែឃើញឪពុករបស់នាងកំពុងតែនៅខាងមុខនោះកំពុងតែទាញច្រវាក់ម៉ូតូចេញពីក្នុងពោះរបស់គាត់ក្នុងសភាពយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់រួចនាងក៏បញ្ញាប់រត់ចេញទៅក្បែរគាត់ហើយក៏ព្យាយាមស្រែករកជំនួយឲ្យគ្រប់គ្នាចេញមកជួយឪពុករបស់នាងហើយនៅពេលដែលគ្រប់គ្នារត់ចេញមកក៏ឃើញនឹងសួរនាងថាមានរឿងអីព្រោះតែឃើញនាងកំពុងតែអង្គុយស្រែកតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះមិនបានឃើញឪពុករបស់នាងដូចអ្វីដែលនាងស្រែករកជំនួយនោះទេធ្វើឲ្យនាងព្យាយាមប្រកែកថានាងបានឃើញឪពុករបស់នាងកំពុងតែទាញច្រវាក់ចេញពីពោះនៅទីនេះច្បាស់ណាស់មិនដេចក៏មិនឃើញគាត់បែបនេះនៅពេលនេះបន្ទាប់មកព្រឹកស្អែកក្មេងៗក៏ចុះមកញ៉ាំអាហារធម្មតាតែស្ត្រីមេផ្ទះក៏បានឃើញមានអ្វីចម្លែកលើខ្លួនម្ដាយរបស់ពួកគេហើយក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ឃើញថាវាគឺជាស្នាមជាំហាក់ដូចជាដំបៅចេញពេញខ្នង
របស់គាត់តែម្ដងហើយស្ត្រីមេផ្ទះក៏ថាការពីលោកយាយរបស់ពួកគេធ្លាក់ខ្លួនឈឺដំបូងក៏មានអាការៈបែបនេះដូចគ្នាធ្វើឲ្យគាត់ជាពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយស្ត្រីមេផ្ទះនោះក៏បន្តប្រាប់ថាវាហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើរបៀបអាគមខ្មៅមកលើនាងហើយដោយសារតែម្ដាយរបស់ក្មេងៗគឺជាជនជាតិបរទេសមិនសូវយល់ពីអំពើរបៀបមន្តអាគមខ្មោចទាំងអស់នេះនោះទេក្រោយមកគាត់ក៏ស្រាវជ្រាវនៅលើអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើមន្តអាគមរបៀបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានឃើញវាពិតជាមានពិតមែននិងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក្រោយមកក៏ឃើញគាត់កំពុងតែជិះទៅខាងក្រៅទៅដល់មុខរោងចក្រផលិតមួយកន្លែងហើយក៏ឃើញអ្នកមើលការនៅទីនោះចេញមកជួបគាត់និងសួរគាត់ថាអ្នកស្រីគឺជាប្រពន្ធរបស់លោក Randy មែនទេហើយគាត់ក៏សួរវិញថាបើដេចក៏លោកស្គាល់ខ្ញុំបែបនេះហើយបុរសនោះក៏ថាមនុស្សនៅទីក្រុងនេះខ្ញុំស្គាល់សឹងតែគ្រប់គ្នានឹងព្រោះទីក្រុងនេះតូចណាស់ហើយគាត់ក៏សួរថាចុះទីកន្លែងរោងចក្រនេះត្រូវបិទប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបុរសនោះក៏ឆ្លើយថា3ឆ្នាំទៅហើយបុរសនោះក៏នាំគាត់ចូលទៅមើលខាងក្នុងលេងបើសិនជាគាត់ចង់នៅពេលដែលពួកគេដើរចូលទៅមើលបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែបានឃើញរូបថតមួយដែលមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរូបថតនោះដូចជានឹងស្ត្រីដែលបង្ហាញខ្លួនដូចជាខ្មោចលងបន្លាយគាត់ជាច្រើនដងនោះកំពុងតែឈរថតរូបជាមួយនឹងឪពុកក្មេករបស់នាងហើយគ្រាន់តែឃើញបែបនេះនាងក៏ប្រញាប់ចាក់ចែងពីរោងចក្រនោះទៅហើយជាតិឱកាសប្តីរបស់នាងបើកឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងក៏លោតចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលម្ដាយក្មេករបស់គាត់កំពុងតែគេងសម្រាកនោះចូលទៅមើលអាការៈរបស់គាត់ឃើញថាបែរទៅជាមានរបួសពេញខ្លួនហើយគ្រប់គ្នាក៏ប្រាប់ថាគាត់បានព្យាយាមលោតចុះទៅខាងក្រោមទើបមានរបួសធ្ងន់បែបនេះចំណែកឪពុករបស់ក្មេងៗក៏បើកឡានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះព្យាយាមរកម្ដាយរបស់ពួកគេនិងចូលទៅសួរកូនទាំងពីរនាក់តែពួកគេក៏ឆ្លើយដូចគ្នាថាមិនឃើញគាត់នោះទេនៅពេលនេះរួចក៏រងចាំនៅផ្ទះរហូតដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញក៏ដើរចូលទៅនិយាយខ្លាំងៗដាក់គ្នាហើយម្ដាយរបស់ពួកគេក៏និយាយដាក់ប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងៗវិញថាម្ដេចក៏បងលាក់រឿងដែលម៉ាក់ព្យាយាមលោតចុះទៅខាងក្រោមរបួសធ្ងន់បែបនេះហើយប្តីរបស់គាត់ក៏បែរទៅជាបន្ទោសថាម្ដេចក៏អូនហ៊ានទៅមើលម៉ាក់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីបងតែមើលទៅឪពុករបស់ពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងតែលាក់អាត់កំបាំងអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនចង់ប្រាប់ពួកគេទើបព្យាយាមនិយាយអីប្លែកៗបែបនេះនិងហាមឃាត់បែបមិនសមហេតុផលហើយម្ដាយរបស់ក្មេងៗក៏ព្យាយាមចង់ដឹងការពិតព្រោះបារម្ភពីកូនតែគាត់ក៏នៅតែមិនប្រាប់ក៏ធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយសុកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏សួរថាបងស្គាល់ស្ត្រីឈ្មោះអាំបាឬអត់តែគាត់ក៏ធ្វើទឹកមុខហាក់ដូចជាមិនស្រណុកចិត្តតែក៏និយាយថាមិនស្គាល់នោះទេតែប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ថាអូនបានស៊ើបដឹងហើយស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអាំបានេះធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងចក្រឪពុករបស់បងដែលបិទការពី3ឆ្នាំមុនហើយនាងបានបង្ហាញខ្លួនមករំខានអូនជាច្រើនដងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតកូនរបស់យើងហើយប្តីរបស់នាងក៏ភ្លាត់មាត់និយាយថាឲ្យនាងបង្ហាញខ្លួនបានយ៉ាងម៉េចបើនាងបាត់បង់ជីវិតហើយរួចក៏ដើរចេញទៅបន្ទាប់មកមេឃក៏ងងឹតហើយក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ផងដែរម្ដាយរបស់ក្មេងៗកំពុងអង្គុយពិបាកចិត្តគិតច្រើនហើយស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដើរមកប្រាប់គាត់ឲ្យចូលសម្រាកទៅកុំគិតច្រើនពេកចំណែកក្មេងៗកំពុងតែចូលសម្រាកហើយអាលីបានចូលទៅគេងលើគ្រែជាមួយបងស្រីរបស់នាងក៏ស្រាប់តែបានឃើញបងស្រីរបស់នាងនៅក្នុងសភាពដូចជាខ្មោចបានមកសង្កត់លើនាងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចហើយបងស្រីរបស់នាងក៏បែរទៅជាឃើញម្ដាយរបស់នាងចូលទៅវាយប្រហារនាងនៅក្នុងបន្ទប់នោះទៅវិញហើយពួកគេទាំង3នាក់ក៏ឃើញពួកគេម្នាក់បានទៅវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកគឺពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់រួចក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នារត់ចេញពីបន្ទប់នោះរហូតទៅខាងក្រៅហើយក៏ឡើងទៅលើឡានជិះចាក់ចេញពីផ្ទះនោះទាំង3នាក់តែម្ដងតែដោយសារតែមេឃភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកនៅតាមផ្លូវពួកគេក៏បានរកឃើញផ្ទះសំណាក់មួយរួចក៏បត់ចង្កូតឡានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះសិនទៅហើយពេលពួកគេកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់រូបភាពក៏បង្ហាញឃើញស្ត្រីមេផ្ទះកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់នៅឯផ្ទះហាក់ដូចជាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើពិធីមន្តអាគមអ្វីម្យ៉ាងដែលជារបៀបអាគមខ្មោចទៅលើរូបថតគ្រួសាររបស់ពួកគេបានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងកន្លងមកគឺជាអំពើរបៀបមន្តអាគមខ្មោចរបស់ស្ត្រីមេផ្ទះនោះឯងចំណែកនៅឯមន្ទីរពេទ្យក៏ស្រាប់តែបានឃើញខ្មោចស្រីកាន់កំបិតយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចទៅចាក់បញ្ចប់ជីវិតលោកយាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យនោះទាំងពាក់កណ្ដាលយប់ហាក់ដូចជាខ្មោចដែលស្ត្រីមេផ្ទះនោះកំពុងតែធ្វើពិធីមន្តអាគមរបៀបខ្មោចបញ្ជាទៅអញ្ចឹងរហូតដល់លោកយាយបាត់បង់ជីវិតទៅបន្ទាប់មកព្រឹកឡើងក៏ឃើញម្ដាយរបស់ក្មេងៗបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពីគេងក៏ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាបាត់អាលីកូនស្រីពៅរបស់គាត់ក៏ប្រញាប់ព្យាយាមស្វែងរកនាងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលនោះតែរកយ៉ាងណាក៏រកគេមិនឃើញនោះទេភ្លាមនោះស្ត្រីមេផ្ទះក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ពួកគេថាម្ដេចក៏ទុកអាលីកូនស្រីពៅចោលនៅឯផ្ទះហើយចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងទាំងដែលយប់មិញពួកគេបានចាក់ចេញទាំង3នាក់ច្បាស់ណាស់ម្ដេចក៏បែរទៅជាបែបនេះហើយពេលនោះពួកគេមិនគិតអ្វីច្រើននោះទេក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញយកកូនស្រីពៅចំណែកឪពុករបស់ពួកគេកំពុងមើលម្ដាយគាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យពេលដែលគាត់ដើរចេញមកខាងក្រៅក៏ស្រាប់តែឃើញម្ដាយរបស់គាត់ដើរចេញមកខាងក្រៅដូចគ្នានៅក្នុងអាការៈចម្លែកខ្លាំងណាស់ហើយបានបន្តិចគាត់ក៏ដួលសន្លប់នៅនឹងមុខគាត់ហើយគាត់ក៏ស្ទុះចូលទៅទ្រម្ដាយភ្លាមនោះគាត់ក៏ឃើញក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែប្រញាប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលម្ដាយរបស់គាត់ហើយភ្លាមនោះគាត់ក៏ស្រាប់តែលែងឃើញម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែទ្រពេលដែលដួលនោះក៏ប្រញាប់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលគ្រូពេទ្យកំពុងតែចូលទៅក៏ឃើញគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាម្ដាយរបស់គាត់បានផុតដង្ហើមបាត់បង់ជីវិតទៅហើយតាមពិតគាត់ឃើញម្ដាយរបស់គាត់ដួលមុននោះគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចំណែកអាលីនិងម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែបើកឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយកប្អូនស្រីរបស់នាងឡើងឡានជិះចាក់ចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនក៏ស្រាប់តែបានឃើញ
ខ្មោចស្ត្រីនោះកំពុងតែឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវធ្វើឲ្យពួកគេរាយចង្កូតក្រឡាប់ឡាននៅទីនោះទៅពេលនោះឪពុករបស់ពួកគេក៏មកទាន់ចំពេលដែលពួកគេកំពុងតែក្រឡាប់ឡាននោះក៏ប្រញាប់រត់ទៅជួយទាញពួកគេចេញមកខាងក្រៅហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីព្យាបាលរបួសកូនស្រីពៅដែលរងរបួសធ្ងន់ជាងគេតែពេលឪពុករបស់ពួកគេកំពុងរកថ្នាំទៅព្យាបាលកូនស្រីពៅស្ត្រីមេផ្ទះក៏ចេញមកចាក់គាត់ពីក្រោយនិងនិយាយថាអំបាជាកូនស្រីរបស់គាត់ហើយឯងជាអ្នកបញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងយ៉ាងអាត់កំបាំងយាងមកសងសឹកឯងដើម្បីឲ្យឯងឃើញថាការឈឺចាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្ដងម្នាក់តើវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយក៏បន្តយកកាំបិតវាយប្រហារទៅលើគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់ទីកន្លែងហើយម្ដាយរបស់ក្មេងៗក៏ប្រញាប់រត់មកជួយប្តីរបស់ខ្លួនឯងវាយឲ្យស្ត្រីនោះដួលទៅលើដីបំរុងនឹងរត់ចាក់ចេញក៏ស្រាប់តែឃើញស្ត្រីនោះកំពុងតែប្រើប្រាស់របៀបអាគមខ្មោចចូលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីបន្តឲ្យទៅវាយប្រហារពួកគេបន្ទាប់មកក៏ប្រើប្រាស់អាគមខ្មៅសណ្ដំកូនស្រីពៅឲ្យទៅជាមួយនឹងគាត់ហើយអាលីក៏ត្រូវគាត់អូសឡើងទៅខាងលើដូចគ្នាបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេព្យាយាមឡើងទៅតាមជួយពួកគេក៏ស្រាប់តែឃើញស្ត្រីនោះប្រើប្រាស់របៀបអាគមខ្មោចនោះកំពុងតែឈរពីក្រោយអាលីហើយគាត់ក៏រត់កាន់កាំបិតយកទៅចាក់ស្ត្រីនោះក៏បែរទៅជាចាក់អាលីកូនស្រីច្បងរបស់គាត់ទៅវិញតាមពិតបិសាចនោះបំផន់ភ្នែកឪពុករបស់ពួកគេឲ្យចាក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងរួចក៏បន្តឃើញកូនស្រីពៅកំពុងឈរលើបង្កាន់ដៃក្បែរស្ត្រីខ្មោចនោះរួចឪពុករបស់នាងក៏រត់ទៅបំបុកធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាតែកូនស្រីពៅក៏ត្រូវម្ដាយរបស់នាងរត់ទៅចាប់ដៃទាន់ហើយឪពុករបស់ពួកគេនិងស្ត្រីប្រើប្រាស់របៀបអាគមខ្មៅនោះក៏ត្រូវធ្លាក់បាត់បង់ជីវិតទៅនៅសល់តែកូនពៅនិងអាលីដែលត្រូវមួយកាំបិតមុននោះតែមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតនោះទេក្រោយមកពួកគេក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ចាក់ចេញពីផ្ទះនោះត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយក៏ឃើញអាលីកំពុងតែសិតសក់ឲ្យប្អូនស្រីពៅរបស់នាងនៅមុខកញ្ចក់តែក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យចម្លែកឆ្លងឆ្លើយគ្នាហាក់ដូចជាមិនមែនជាពួកគេនោះទេបានន័យថាពួកគេត្រូវបានវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋទាំងពីរនាក់ទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានសាច់រឿងសម្រាយមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា